नमस्कार दर्शक बंधु। आज 14 जुलाई मंगलवार। आज आम देखा देश विदेश एवं ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी भल लगे भिडियो गोटे लाइक करूँ एवं चैनल को सब्सक्राइब करूँ एहीपरि प्रत्येक दिन न्यूज अपडेट पाइबापी। चलतु भिडियोटी आरंभ करवा। प्रथम खबर रही आसंता 4 दिन प्रबल वर्षा। राज्यर विभिन्न जिला को येलो ऑरेंज अलर्ट। मत्स्यजीवी को समुद्र न जावाक परामर्श। ओडिशारे आसंता 4 दिन धरी प्रबल अति प्रबल वर्षा जारी रहिबार संभावना थिबारु भारतीय पाणीपाग विभाग विभिन्न जिला को येलो ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि। वर्षा सह घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार मध्य संभावना रही। आसंता 24 घंटा मध्य गजपति, गंजाम, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर और सुंदरगढ़ जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेतिमध्यरु केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर और कटक रे प्रबल वर्षा सह पवन बहिबार आशंका रही। जुलाई 14 रु 15 तारीख मध्य कंधमाल जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। यह व्यतीत मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा और कटक, नयागढ़, रायगड़ा, कलाहांडी, बलांगीर और सोनपुर रे प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। जुलाई 15 रु 16 तारीख मध्य केन्द्रापड़ा और गजपति जिला ऑरेंज अलर्ट जारी होईछि। एही समय रे अति प्रबल वर्षा सह 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबारे जुलाई 16 रु 17 तारीख मध्य वर्षार प्रभाव किछि कमिबार संभावना थिले मध्य अनेक जिले में हालुकारू मध्यम वर्षा जारी रहिबो। परवर्ती खबर रही बैंकक भिड़भरा पब रे भयंकर अग्निकांड। 27 जनक मृत्यु, अनेक आहत। थाईलैंड राजधानी बैंकक एक लोकप्रिय और भिड़भरा पब रे घटिथिबा भयावह अग्निकांड रे अति कम रे 27 जनक मृत्यु घटिथिबा बेले अनेक लोक गुरुतर आहत होइछन्ति। राति रे पब रे बहु संख्यक लोक उपस्थित थिबा समय रे हठात निआ लागि जाइतिला। अल्प समय मध्य निआ समग्र कोठारे व्यापी जिबारु भितरे थिबा लोक माने बाहरी पारि नथिले। घटनास्थल रे अग्निशम बाहिनी और उद्धार गाड़ी दल पहुंची दीर्घ समय धरी उद्धार कार्य चलाइथिले। आहत मानकु तुरंत निकटस्थ हॉस्पिटल को पठा जाइछि, जेउथिरे केतेकंक अवस्था संकटापन्न थिबा जणा पड़िछि। मृतकंक संख्या आहुरी बढ़ी पारे बोली आशंका करा जाउछि। प्रारंभिक तदंतरु वैद्युतिक सर्ट सर्किट जोगु अग्निकांड घटिथिबा संदेह करा जाउछि। निआ अत्यंत द्रुत गति रे व्यापी थिबारु लोक माने बाहर को बाहरिबा सुजोग पाइ नथिले। एहा सब पब जरूरीकालीन बाहरिबा रास्ता बंद किंबा बाधाप्राप्त थिबा संदेह मध्य तदंतकारी संस्था प्रकाश करिछि। घटना पर थाईलैंड सरकार उच्चस्तरीय तदंतर निर्देश देइछन्ति। देशर समस्त पब, बार और मनोरंजन केन्द्र रे अग्नि निरापत्ता व्यवस्था, जरूरीकालीन बाहरिबा रास्ता और सुरक्षा नियम पालन उपरे कड़ा जांच कराजिबो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आंध्र रे कोविड 2 मृत्यु पर ओडिशार 5 सीमांत जिले में हाई अलर्ट। पड़ोशी आंध्र प्रदेश रे कोविड संक्रमण रे 2 जनक मृत्यु पर ओडिशा सरकार सतर्क होइछन्ति। संक्रमण को राज्य को व्यापीबा आशंका रे आंध्र सीमांतवर्ती कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, गंजाम और गजपति जिले में हाई अलर्ट जारी करिसेंति। जनस्वास्थ्य निर्देशक संपृक्त 5टी जिलार मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सतर्क रहिबा सह समस्त प्रकार प्रस्तुति संपूर्ण रखा निर्देश देइछन्ति। या सह राज्यर समस्त जिला को मध्य सजग रहिबाकु कुहाଯାଇଛି। विशेषकर रथयात्रा समय रे आंध्र प्रदेश बहु संख्यार श्रद्धालु ओडिशा को आसिबार संभावना थिबारु प्रशासन अधिक सतर्कता अवलंबन करुछि। स्वास्थ्य विभाग परिस्थिति उपरे कड़ा नजर रखिथिबा बेले आवश्यक पड़े तुरंत पदक्षेप नियाजिबो बोली सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर रही झड़ रे ओलटिला माछधरा ट्रलर, 9 मृत, 6 मत्स्यजीवी एबेबी निखोज। गभीर समुद्र रे इलिशी माछ धरिबाकू जाइथिबा माँ काली नामक एक माछधरा ट्रलर झड़ रे ओलटि पड़िथिबारु बड़ अघटन घटिछि। दुर्घटना रे 9 जन मत्स्यजीवी मृत्यु घटिथिबा बेले आउ 6 जन एबेबी निखोज रहिछन्ति। सेमानक सन्धान रे पुलिस, वन विभाग और भारतीय तटरक्षी बाहिनी पक्षरु मिलित उद्धार कार्य जारी रही। सूचना अनुसार प्राय 11 दिन पूर्व पश्चिमबंग दीघारू 15 जन मत्स्यजीवी इलिशी माछ धरिबा गभीर समुद्र को जाइतिले। ओडिशा पश्चिमबंग सामुद्रिक सीमा निकट में हठात प्रबल झड़ आसिबारु ट्रलरटी ओलटि जाइतिला। ए पर्यंत 9 जनकर मृतदेह उद्धार होइछि। सेथिमध्यरु बालेश्वर जिल्लार भोगराई अंचलर 3 भाई मध्य थिबा सूचना मिली।
ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ DNA ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଅକାଲ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିରୋଧ। ପୁରୀରେ ଇସ୍କନ ବିରୋଧରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଜୋରଦାର। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ ତେଜିଛି। ପୁରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍କନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପାରମ୍ପରିକ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସରଣ ନ କରି ଇସ୍କନ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଛି, ଯାହା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ରଥଯାତ୍ରାର ପୁରୀର ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ ହେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକ ସଂଗ୍ରାମର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଇସ୍କନ ପାରମ୍ପରିକ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁଯାୟୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇଗର ସଫାରି ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଅଗ୍ରଗତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ନିଆଯିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇଗର ସଫାରି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବନ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ ପରେ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିବେଶ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଭାବର ବହୁ ବିସ୍ତୃତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ ଓ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଓ ପଦସ୍ଥାପନ ନୀତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସନ୍ତୁଳିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଅଧାରେ ପଡ଼ିଛି କଲଭର୍ଟ କାମ। ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ଆତଙ୍କିତ 20ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବାଲିଡିହା ଅଞ୍ଚଳରେ କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 25 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନଦୀବନ୍ଧ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଠିକାଦାର କାମ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବର୍ଷା ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉଥିବାରୁ କଟାଯାଇଥିବା ବନ୍ଧ ଦେଇ ପାଣି ପଶି ଗାଁ ଓ ଚାଷ ଜମି ବୁଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହା ସହ ବନ୍ଧ କଟାଯିବା ଫଳରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗାଯୋଗ ରାସ୍ତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ବଜାରକୁ ଯିବାର ଭାରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରି ତୁରନ୍ତ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 10 ମହଲାରୁ ଖସି +2 ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଭୟରେ ଲୁଚିବା ବେଳେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ବହୁତଳ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 10 ମହଲାରୁ ଖସିପଡ଼ି ଜଣେ +2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ରାଫାନ ଖୁର୍ସିଦ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେହି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେ ପ୍ରଥମେ ବାଥରୁମରେ ଲୁଚିଥିଲେ, ପରେ ବାଥରୁମ୍ ବାହାରେ ଥିବା ପାଇପ୍ ଓ ଡକ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ 10 ମହଲାରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳର 9 ମହଲାରେ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟିମ୍ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଚୋରି ହେଲା 1.27 କୋଟି ପେଟ୍ରୋଲ ସାମଗ୍ରୀ, କ୍ଷତି 104 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ଭାରତୀୟ ରେଳ ଏସି କୋଚ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହେବା ଘଟଣା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର RTI ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ 4 ବର୍ଷରେ 1.27 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବେଡ୍ସିଟ୍, କମ୍ବଳ, ତକିଆ, ତକିଆ କଭର ଓ ତଉଲିଆ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଏହି ଚୋରି ଯୋଗୁଁ ରେଳ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗାଉଥିବା ଘରୋଇ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 104.51 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 10,000 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଜଣେ ପେଟ୍ରୋଲ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରାୟ 56% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ 46 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଫେସ୍ ଟାୱେଲ୍, 41 ଲକ୍ଷ ବେଡ୍ସିଟ୍, 23 ଲକ୍ଷ ତକିଆ କଭର, 12.9 ଲକ୍ଷ କମ୍ବଳ ଓ 2.7 ଲକ୍ଷ ତକିଆ ରହିଛି। ବିଭାଗ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟରେ ବିକାନେର ରେଳ ଡିଭିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ 25.76 ଲକ୍ଷ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଞ୍ଚି, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଡିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖାଦେଇଛି। ରେଳ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଏଭଳି ଚୋରିରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନୂଆ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନରେ ନୂଆ ନିୟମ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ SIR 2024 ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନୂଆ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ଏହି ସୂଚନା ଅବଶ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ CEO ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟର ସର୍ଭିସ ପୋର୍ଟାଲରେ କରାଯିବ। ନୂଆ ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଫର୍ମ 6 ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆସୁଥିବା OTP ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆବେଦନ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେପରିକି ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଦଲିଲର ଡିଜିଟାଲ କପି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ବାପା, ମା' କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏପିକ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ବିଭାଗ କହିଛି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ, ଖାଲି କରାଗଲା ପରିସର ଚାଲିଛି ତଲାସି। ଓଡ଼ିଶା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ଇମେଲ ଯୋଗେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ସମଗ୍ର କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ତୁରନ୍ତ ଖାଲି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କର୍ମଚାରୀ, ଓକିଲ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ, ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ସଘନ ତଲାସି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ବସ୍ତୁ ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲଟି ଏକ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଅନୁବାଦ ପରେ କୋର୍ଟକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାର ଧମକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ପରେ କୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେବଳ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି। ପରିସରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଘୋଷଣା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓ କୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପୂର୍ବତନ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ, 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ଅଭିଯୋଗ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଟା ରେଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରିଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଗତ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରେ ଅବସର ନେବା ପରେ ରାଉରକେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କୋଇଟା ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 3ଟି ଗୋପନୀୟ ଫାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ମିଶି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଆଇନ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଉତ୍ତୋଳନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବୋଲି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସେ 2004ରୁ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅନିୟମିତତା ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାର ଗଭୀର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ 1678ଟି ତ୍ରୁଟି ମାମଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ 1678ଟି ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ M ତିରୁମାଲା ନାୟକ, ଓସେପା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ SCRTର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ, ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
ବୈଠକରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏଫଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରିବା ସହ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛପା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୀଘ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ସିଇଆର୍ଟିର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମେତ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଭଦ୍ରକରେ ଓଲଟିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ରୋଗୀଙ୍କ ସମେତ 3 ଗୁରୁତର, କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛତାବର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ସୋମବାର ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଛତାବର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାର ଡିଭାଇଡରକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରୋଗୀ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆମେରିକା ଇରାନ ତନାତନି ବଢ଼ିଲା ହରମୁଜ ସାଗର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଔଷଧିତ ତେଲ। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ତନାତନି ପୁଣି ଥରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ପରିବହନ ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ତୈଳ ବଜାରରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଇରାନରେ ହରମୁଜ ସାଗର ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ବନ୍ଦର ସହରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ବାହାରିନ୍, କୁୱେତ ଓ ଜୋର୍ଡାନ ସମେତ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ହରମୁଜ ସାଗର ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ତୈଳ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ତେଲ ଦର 4% ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $79.26 ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଉପହାର, 25% ବୋନସ ଘୋଷଣା, କ୍ରୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 24.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ। ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ 25% ବୋନସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ବନ୍ଧାଲି ଏବଂ ମୌସୁମୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ସରକାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର କ୍ରୟ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି କେରି ପିଛା 10 ପଇସା ଏବଂ ପ୍ରତି ଫଲା ପିଛା 20 ପଇସା ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାୟ 24.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ବୋନସ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଓ କ୍ରୟ ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରାଯିବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି।